خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجا ہے، اور صرف رسول نہیں بھیجا، اس کے ساتھ دو چیزیں بھیجی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ایک ہاتھ میں خدا ہے، ایک ہاتھ میں دین حق ہے۔ چار چیزوں کا ذکر آیت کے پہلے حصے میں آ گیا، ایک وہ جس نے بھیجا، ایک وہ جو آیا، اور دو وہ چیزیں جو لے کے آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ آیا ہوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ تنہا آیا ہے، وہ آیا ہے، بھیجا بھی میں نے ہے، بالہدا، خدا دے کے، دین الحق، اور حق والا دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں خدا، میرا خیال ہے کہ میرا معتبر مجمع شیعہ مذہب کا کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہے، اتنی مجلس سے سننے کے بعد، اتنے بار ذکر حسین میں بیٹھنے کے بعد، جس کو اشارے اور کنائے کی سمجھ نہ آئے، اگر خدا کی وضاحت نہ بھی کی جائے تو ایک ہی رسول کی حدیث کافی ہے، ان الحسین مصباح الہدی۔ بے شک میرا حسین خدا کا چراغ۔ سبحان اللہ۔ حسین ہدایت نہیں، ہدایت کا چراغ۔ چراغ دیتا ہے روشنی پیچھے والے کو، چراغ وہ روشنی ہے جو رستہ دکھاتی ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت جس کے پیچھے چلے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین ہدایت کے پیچھے نہیں چلتا، ہدایت حسین کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کا مقدر ہی عجیب ہے، بیٹا ہدایت کا امام ہے، باپ حق کا امام ہے۔ خدا دے کے ودین الحق، اور حق والا دین دے کے۔ یہاں خدا نے صرف دین نہیں کہا، دین الحق۔ دین ہے رسول کے پاس، لیکن صرف دین نہیں، حق والا دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سے ادیان دنیا میں ہیں، لیکن خدا نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خدا کہتا میرے نزدیک تمام دینوں میں سے بہترین دین اسلام۔ اسلام ہی صرف دین نہیں، اسلام دینوں میں ایک دین ہے۔ ادیان عالم ہیں، بہت سے دین ہیں۔ دین صرف مسلمان کا نہیں ہوتا، دین کافر کا بھی ہوتا ہے، جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی الدین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ دین کافروں کے پاس بھی ہے، دین اسلام بھی ہے، لیکن خدا کہتا ہے اس میں بہترین دین دین اسلام۔ اسلام جو دین ہے یہ شروع آدم سے ہوا ہے، اس کے بعد 1,24,000 انبیاء کی فہرست ہے۔ ہر نبی کے آنے کے بعد مختلف انبیاء ہیں جو شریعتیں لے کے آئے۔ دین باہر والی دیوار ہے، شریعت اس کے اندر چھوٹے کمرے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا صاحب شریعت نبی حضرت نوح تھے۔ نوح کے دور میں شریعت اور تھی، نبی نوح کے دور میں آگے شریعت والے نبی حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ کے دور میں شریعت بدلی، شریعتیں بدلی، دین نے بدلی۔ حضرت ابراہیم آئے، شریعت تبدیل ہوئی، دین تبدیل ہوئی۔ خاتم النبیین آئے، حضرت عیسیٰ، یہ شریعت والے نبی۔ 5 صاحب شریعت، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، خاتم النبیین۔ یہ 5 وہ انبیاء ہیں جن کے پاس شریعت ہے۔ مثلا کسی نبی کے دور میں 6 مہینے کے روزے تھے، کسی کے دور میں 3 مہینے کے روزے تھے، کسی نبی کے دور میں 50 نمازیں تھی، کسی کے دور میں 10 نمازیں تھی، کسی نبی کے دور میں ہفتے والے دن شکار کرنا حرام تھا، کسی کے دور میں نہیں حرام تھا۔ ان ساری چیزوں کا تعلق شریعت سے ہے۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بات آسان کر دیتا ہوں، جس کی نماز پڑھی جائے وہ دین ہے، جیسے پڑھی جائے وہ شریعت ہے۔ نماز کی رکعتوں کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، کس کی پڑھنی ہے یہ دین ہے۔ دین ہے اسلام کا جو باہر والی باؤنڈری لائن ہے، اسلام کی جو مرکزی دیوار ہے، اسے دین کہتے ہیں۔ توحید کا تعلق دین سے، نبوت کا تعلق دین سے، قیامت کا تعلق دین سے، عدل کا تعلق دین سے، امامت کا تعلق دین سے، نماز شریعت سے، روزہ شریعت سے، زکوٰۃ شریعت سے، حج شریعت سے، یہ تمام اعمال شریعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور عقیدہ جو ہے وہ دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
حضرت آدم نے زمین پہ آ کے تبلیغ کی, خدا نے کہا آدم دین لے کے آیا ہے, لیکن آدم نے دین کو مکمل نہیں کیا. نوح سفینہ لے کے کائنات میں پھرتا رہا, خدا نے کہا بڑی محنت کی ہے 950 سال, لیکن دین مکمل نہیں ہوا. حضرت ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کر دیا, خدا نے کہا بڑی محنت ہے خلیل اللہ کی, لیکن دین مکمل نہیں ہوا. موسیٰ عصا لے کے فرعون کو للکارتا رہا, خدا نے کہا محنت ہے موسیٰ کی, لیکن دین مکمل نہیں ہوا. عیسیٰ چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا, خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا. حتیٰ کہ خاتم النبیین آ گئے, مکہ میں 40 کافروں کے درمیان کھڑے ہو کے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہا. خدا نے کہا بہترین آغاز ہے لیکن اختتام نہیں ہے. رسول نے بدر میں کافروں کو للکار کے رکھ دیا, خدا نے کہا بڑی اچھی لڑائی ہوئی ہے لیکن دین کی تکمیل نہیں ہے. رسول نے احد میں کافروں کو پھاڑ کے رکھ دیا, خدا نے کہا بہت اچھی جنگ ہے لیکن دین مکمل نہیں ہوا. مدینے میں نماز کا حکم آ گیا, اللہ راضی نہیں ہوا. روزے کا حکم آیا, تکمیل دین نہ ہوا. مسلمان زکات دیتے رہے, خدا نے دین مکمل ہونے کی سند نہ دی. حج ہوتا رہا, خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا. حتیٰ کہ مسلمانوں کے غزوات ہو گئے, مسلمانوں نے جینا اٹھنا بیٹھنا رسول سے سیکھ لیا, خدا نے کہا دین مکمل نہیں ہوا. ادھر محمد کا آخری حج آیا, 1.25 لاکھ حاجیوں کو غدیر کے چوک میں کھڑا کیا گیا, پلانوں کا منبر بنایا. رسول نے 2 ہاتھوں پہ علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. یہ اعلان کرنا تھا, ادھر پیغمبر کا یہ اعلان ہوا, ادھر فوراً جبریل آ گیا کہ خدا کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا. یہ شروع آدم سے ہوا تھا, مکمل علی کی ولایت سے ہوا ہے. جو دین 1.25 لاکھ نبیوں کا بغیر علی کی ولایت کے مکمل نہیں ہوتا, ہماری عبادت علی کی ولایت کے بغیر. مکمل ہوا ولایت اور خدا کہہ رہا ہے میں حق والے دین کو دینوں پہ غالب کروں. یہ وعدہ پروردگار ہے کہ رسول کا دین دینوں پہ غالب آئے گا. رسول دنیا سے جا چکے, کافر آج بھی ہیں, عیسائی آج بھی ہیں, یہودی آج بھی ہیں. تو خدا نے تو کہا تھا کہ میرے نبی کا دین دینوں پہ غالب آئے. آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن کا تو کل بھی سچا تھا, آج بھی سچا ہے, لیکن دین تو دینوں پہ غالب نہیں آیا. اگر آج بظاہر دیکھا جائے, ظاہری نظروں سے دیکھا جائے, تو اسلام غالب نہیں ہے. یہودی عیسائی حکمرانیاں کر رہے ہیں, تو خدا نے تو وعدہ کیا تھا کہ دین غالب ہے. اس کا مطلب ہے کہ آیت اگر سچی ہے تو پھر آیت سچی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی ایسے محمد کا انتظار کرنا. نبوت ختم ہو چکی ہے, نبی دوسرا کوئی نہیں آنا, 1.25 لاکھ نبی پورے ہو چکے. تو پھر آج ہمیں مسلمانوں نے عالم بتائیں کہ قرآن کی اس آیت کو کیسے سچا ثابت کریں گے کہ دین کیسے غالب آئے. سوائے مذہب آل محمد کے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اس آیت کی صداقت پہ پہرا دے سکے. ہمیرا یقین ہے کہ دین غالب آئے گا جب غالب اللہ کل غالب کا بیٹا جب شکریہ جب غالب اللہ کل غالب کا بیٹا آ جائے گا تو دین خود بخود غالب آئے گا. ایک بہترین سطر میں سماعتوں کو بھجے کریں. نبوت کے بعد ہر اسلام کے فرقے کے ہاں تصور امامت ہے, معیار امامت نہیں ہے. کاش کوئی بندہ ہوتا جو سطر کو قبول کرتا. اسلام کے سارے فرقوں کے ہاں امامت کا تصور ہے, امامت کا معیار نہیں. تصور امامت اتنا گرا کہ ان کو ہر شعبے کا علیحدہ امام بنانا پڑا. تفسیر کا امام علیحدہ, حدیث کا امام علیحدہ, فقہ کا امام علیحدہ. امام بخاری حدیث کے امام ہیں, فقہ کے نہیں. فقہ کا امام علیحدہ, شریعت کا امام علیحدہ, اصول حدیث کا امام علیحدہ, اصول تفسیر کا امام علیحدہ. یہ ہے میرے مذہب کی سچائی. علوم سارے ہیں, امام ایک ہے. اگر دین کو غالب کرنا ہے تو دین اب نبوت تو جا چکی ہے, دین غالب ہوگا امامت سے.
پھر ہمیں بتایا جائے کہ کس مذہب کے پاس, کس فرقے کے پاس ایسا امام ہے جو دین کو غالب کرے. لوگوں کے پاس تصور امامت ہے, معیار امامت نہیں. ہمارے پاس معیار امامت ہے. انہوں نے رسول کے بعد خلافت چنی, ہم نے رسول کے بعد غدیر سے متصل ہو کے امامت کو. ٹھیک ہے, بڑی 2 جمع 2 4 والی بات کرنے لگے. ان کے ہاں خلافت چلتی رہی, ہمارے ہاں امامت چلتی. یہ خلیفہ بناتے رہے, ہم امام مانتے رہے. خلیفہ چنے گئے, امامت کے ہاں امام چنا نہیں گیا. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے. امامت پہ الیکشن نہیں ہوا, امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی, امامت پہ جھگڑا نہیں ہوا, کیونکہ امام بنانا اللہ کا کام تھا. ادھر چناؤ ہوتا رہا, ادھر تسلیم ہوتا رہا, ادھر انتخاب ہوتا رہا, ادھر اطمینان ملتا رہا. خلافت والوں کے ہاں خلیفہ بنتے گئے, ہمارے ہاں امام بنتے گئے. فرق سمجھاؤ, خلافت چلتی چلتی اتنی کمزور ہو گئی کہ خلافت والوں کو بھی امام بنانے پڑ گئے. خلافت والوں کے ہاں امامت آئی ہے, امامت والوں کے ہاں خلافت نہیں ہے. ہمارے ہاں 12 ائمہ میں سے ہم نے یہ نہیں کیا کہ یہ ہمارے امام ہیں اور یہ ہمارے خلیفہ ہیں. جو ہمارے امام ہیں وہی ہمارے خلیفہ, وہی نبی کے جانشین ہیں, وہی نبی کے نائب ہیں. دوسری طرف خلیفہ علیحدہ ہے, امام علیحدہ ہے. ہمارے پاس صرف امام, اور امامت کے ہاں پہلی شرط اللہ عادل ہے, نبی عادل ہے, امام عادل ہونا چاہیے. عدالت امامت کی صفت نہیں, عدالت بنیاد ہے امامت کی. مولا امیر المومنین سے ایک بندے نے پوچھا, یا علی عدالت بہتر ہے یا سخاوت؟ علی نے فرمایا عدالت. اس نے تو کائنات کا صحیح ہے, سخاوت بھی کہہ سکتا تھا. جملے میں کوئی کتاب کا حوالہ نہیں, جملہ خود بتائے گا کہ میری کی زبان سے نکلا ہوں. امیر المومنین مسکرا کے فرماتے, اگر عدالت قائم ہو تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اگر امام عادل ہو تو سخاوت کی ضرورت ہے. جب عادل قائم ہو جائے گا پھر سخاوت کی ضرورت نہیں. اس لیے میرے بارے میں شہنشاہ کے بارے میں روایات ہیں, امام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. زمین پہ اتنا عادل قائم ہو جائے گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والے ہوں گے, لینے والے نہیں ہوں گے. خیرات دینے والے ہوں گے, لینے والے نہیں ہوں گے. اگر جملے یاد رکھے گا تو میں جملہ کہنے لگاؤں, معصوم فرماتی زمین خزانے اگل دے گی, اٹھانے والے کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ زمانے میں عادل قائم ہے. عدل امام کی ایک جھلک دکھا دیں. ایک دہریہ خلیفہ وقت کے پاس ہے, خلافت کے پاس ہے, امامت کے پاس ہے. اس نے خلافت کے پاس آ کے کہا, اس کا میرا سوال ہے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک جواب کے ساتھ مسلمان ہو جاؤں. وہ بڑے خوش ہوئے کہ لمبا چوڑا مناظرہ بھی نہیں, سوال ایک ہے اور ایک ہی جواب سے یہ بندہ مسلمان ہو جائے. اس نے فوراً سوال کر, ہم سب مل کے تمہیں جواب دیں گے. اس کا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ ان کا بے شک, جو چاہے کر سکتا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے اپنی جیب سے ایک انڈا نکالا. اس کا تمہارا اللہ اس پوری کائنات کو بغیر سمیٹے اور اس انڈے کو بغیر بڑا کیے اس میں بند کر سکتا ہے؟ کائنات سمیٹے بھی نا, انڈے کے حجم کو بڑھائے گی اور اپنی شان قدرت کے ساتھ اس میں بند کرے. اور اگر کر سکتا ہے, اس نے کہا کوئی مثال, دعویٰ نہیں, دلیل, کوئی مثال کائنات میں ایسی ثابت کرے. تھوڑی دیر خلافت چکرائی اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ دربار خلافت سے, میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں, دربار خلافت سے آیا کہ دہریے کا سر تم سے جدا کیا جائے, اس نے ہمارے مذہب کو مذاق کیا, ہمارے اللہ کو. اتنا کہنا تھا یا وہ مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا, ٹھیک ہے, بڑا شاطر اور بڑا چلاک تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم نے میرے لیے سزا تجویز کر دی ہے تو مجھے پانی پلاؤ, جب تک میں پانی پیوں مجھے امان دے دو, جب میں پانی پی لوں تو مجھے ختم کر دینا. فوراً سے پانی پلاؤ. اس نے کہا جب تک یہ پانی نہ پی لوں مجھے امان ہے. انہوں نے کہا تجھے امان ہے. اسے پانی کا پیالہ پانی زمین پہ بہا.
जमीन पे बहा के कहने लगा अब करो शरीयत के मुताबिक सजा का इतलाक। मैंने कहा था जब तक ये पानी ना पी लूं मुझे अमान देना, अब तो मुझे कत्ल नहीं कर सकता। दरबार खिलाफत में टहल रहा था और कह के मार के कह रहा था ये है मोहम्मद का ताकत। मुझसे पहले चला गया तुम्हारा नबी, उस दौर में भी आ जाता तो ऐसे ही लाजवाब करता। जहनों को परेशान कर रहे हो लोगों को। दरबार खिलाफत में बैठे हुए नए मुसलमानों का जहन दोबारा पुराने कुफ्र में चला गया। हाँ, अभी ताजा ताजा मुसलमान हुए थे। फौरन कहा उसे कहा इस जैसा पहले तो बंदा आया नहीं, ज़हीन और फतीन ये है, इसने ऐसा लाजवाब कर दिया। उसका झूठा है ये मजहब। अभी ये शरीयत को मजाक कर रहा था, ये दरबार के कोने से किसी ने नून की तरह झुकी कबर को अलफ की तरह सीधा किया, सर उठाया तो यहां मिन्ना अहले बैत का तमगा लगा हुआ। ये दरबार में खिलाफत की मोहब्बत में नहीं शरीयत की मोहब्बत में बैठता था। दहलिए का हाथ पकड़ के कहने लगा तूने जिन्हें मोहम्मद का वारिस समझा है ये नबी के वारिस नहीं। क्या लगा कोई वारिस है तो बुला के लेके आओ। जनाब सलमान अमीर अल मोमिनीन के दरबार में या अली दहलिया दरबार में शरीयत मोहम्मद को मजाक कर रहा है। अमीर अल मोमिनीन तेजी के साथ गुजरे से निकला, शख्सियत बचाने के लिए नहीं, शरीयत बचाने के लिए तेजी के साथ। मौला अमीर अल मोमिनीन दरबार में आए, दरबार में सन्नाटा और उसके कहकों की आवाजें आ रही। एक एक पढ़े लिखे के करीब जाके छेड़ छेड़ के कह रहा था लाओ जवाब। अमीर अल मोमिनीन दरबार में दाखिल हुए। इसने आते हुए अली को देखा, ये कौन है? वसीय बरहक जानशीने पैगंबर अली इब्न अबी तालिब खामोश हो गया, अभी मजाक नहीं किया। अमीर अल मोमिनीन ने खलीफा से कहा इसे मैं खरीदना चाहता हूं अपनी गुलामी में, इसकी कीमत लो, मेरा गुलाम बनाओ। अली ने खिलाफत से खरीद लिया। फैसला देखना मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने उसे खरीद लिया। हाँ बोल, कहने का कत्ल मुझे नहीं कर सकते, मैंने अमान ली है उस पानी की जो जमीन के अंदर चला गया। अमीर अल मोमिनीन ने मुस्कुरा के इसके हाथ से खुश्क प्याला लिया। अली ने जमीन पे उल्टा रखा, मेरी अमानत वापस कर। कतरा भी जमीन ने अपने पास न रखा, जितना गिरा था उतना प्याले में वापस किया। अली ने भरा हुआ प्याला उसके हाथ में रखा, पी। अब इसने जिंदा देख लिया था कि अमीर अल मोमिनीन ने जमीन से पानी निकाल दिया। मैं पीऊंगा नहीं तो अली फिर भी कत्ल कर देगा। जल्दी से खुश्क होंठों के साथ प्याला लगाया, पानी पीने के बाद आंखें बंद कर लगा, अब तू कत्ल कर, मुझे शर्मिंदगी कोई नहीं। पहले कत्ल होता और बात थी, अब कत्ल कर, कोई शर्मिंदगी नहीं। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया तब उसने फैसला किया था, तब तू और था, अब तू मेरा गुलाम है, मैंने तेरी कीमत दी है, अब फैसला वो भी नहीं कर सकता। अली फरमाते मैं तुझे कत्ल नहीं करा, जा मैंने तुझे आजाद किया। जब मेरा जा मैंने तुझे आजाद किया, कदमों पे हाथ रख के लगा, अब तेरी गुलामी से कौन आजाद होना चाहता है? इमामत का आदल इस मियार पे, ये है अली जैसे इमाम का आदल। दुरूद सारे हज़रात मिलके बुला दो इजाजत का, ये है अदल इमाम का तकाज़ा। इमाम ने जमीन के अंदर से पानी निकाला। जब अमीरुल मोमिनीन का दौरे खिलाफत आ गया था तो कुछ लोग आए थे अमीरुल मोमिनीन के पास रात की तारीकी में,
यार ये हमने तीसरी खिलाफत के गिराने में बहुत कोशिशें की थी, और अब आप खलीफा बन गए तो हम चाहते हैं कि हम भी किसी शहर की गवर्नरी दी जाए। जब वो गवर्नरी का ख्याल ज़हन में रखे अमीरुल मोमिनीन के पास आए, तो अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल की लिस्टें अपने पास रख के हिसाब लिख रहे थे। जो ही वो करीब आके बैठ के सलाम किया, अमीरुल मोमिनीन ने लिखते हुए सलाम कर दिया, कहने लगे यार हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं। फरमाया शरीयत की बात पूछना चाहते हो या जाती? कहने लगे कुछ जाती बात पूछना चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन में जो चिराग जल रहा था उसे हाथ की हवा के साथ बुझाया, चेहरा उनकी जानब किया, उन्होंने कहा यार ये अंधेरा हो गया, बेहतर था चिराग जलता रहता। फरमाया जो चिराग में तेल जल रहा है वो बैतुल माल का है, तुम पूछने आए हो मुझसे जाती सवाल। इतना कहना था, ये उनके ज़हन में फौरन आया कि जो तेल की बत्ती का ख्याल रख रहा है वो हमें गवर्नरी कैसे दे देगा। फौरन कहने लगे पूछने के लिए आए थे, हज पे जा रहे हैं, कोई दुआ बेहतर है तो बता दीजिए। शर्त इमाम, इमाम का आदिल होना शर्त है। इमाम आदिल होगा, इमाम आलिम होगा, इमाम मासूम। जब इमाम आदिल होगा तो खुदा कहता है युज़हिरु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, मैं अपने दीन को सारे दीनों पे गालिब कर दूंगा। वो गालिब कब आएगा? जब जमीन जुल्म से भर चुकी हो, अदल नाम की चीज न रहे। मज़हब जाफरिया में मोतबर नाम है शेख तूसी का, सबसे पहला हौजा इल्मिया जिन्होंने इब्तिदा की थी शेख तूसी। उन्होंने दरूद नहीं कहा जिसे दरूद तूसी कहा जाता है मज़हब जाफरिया। वो मेरे 12वें शहंशाह को क्या कह के सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या साहिबुल दावत नबविया, ऐ वो जिसकी दावत नबी वाली है। मेरे कायम के बारे में कहा जाता है नबी की तरह दावत देने वाला। शायद आप इस लफ्ज को थोड़ी सी गहराई में जाए, जब नबी ने दावत दी थी तो लोगों को दीन का पता ही नहीं। लोगों के लिए रसूल का दीन बिल्कुल नया दीन था। मेरे 12वें शहंशाह के बारे में कहा जाता है दावत नबविया, ये दावत जब देगा तो ये जो दीन लेके आएगा वो लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। असल दीन इतने पर्दों में छुप चुका होगा कि जब 12वां दीन बताएगा तो लोग कहेंगे ये कौन सा दीन लेके आएगा। साहिबुल दावत नबविया वसौलतुल हैदरिया वलिस्मतुल फातिमिया वलहिल्मुल हसनिया वलशुजाअतुल हुसैनिया, जिसकी दावत नबी वाली है, जिसकी सौलत अली वाली है, जिसकी इस्मत सैयदा वाली है। राय खुशनूदिए इमाम ज़माना मौजू शायद थोड़ा थोड़ा आपके ज़हनों से आपको नजर आना शुरू हो गया। मौजू है मेरा सरकार का 2 मदरसों में मार्फत हुज्जत पढ़ना चाहता हूं, और वो बातें आपके समातों को टकराना चाहता हूं जो मिंबर की दुनिया से या हुई नहीं है या बहुत कम हुई। साहिबुल दावत नबविया, क्योंकि हम हैं इस इमाम की रैयत, और इस इमाम के बारे में मासूम की हदीस है जो उसने अपने वक्त के इमाम की मार्फत ना की और मर गया माता मीतत जहलिया। वो जहालत की नहीं, जहलियत की मौत मरा। जहालत की मौत तो हर कोई मरता है, जो कुछ जानता हो कुछ ना जानता हो वो जाहिल होता है। और जहलियत क्या होती है? रसूल के आने से पहले जमाना जहालत का नहीं था, जहलियत। ना उनके पास अल्लाह था, ना कुरान था, ना नबी था। मासूम फरमाते जिसने वक्त के इमाम की मार्फत न की मर गया, तो ऐसे ही समझो कि ना उसके पास अल्लाह आया, ना उसके पास कुरान आया, ना उसके पास नबी आया। अमाल का कोई फायदा नहीं अगर तुमने वक्त के इमाम की मार्फत। साहिबुल दावत नबविया वल सौलतुल हैदरिया वल इस्मतुल फातिमिया। मेरे 12वें शहंशाह की इस्मत को जनाब सैयदा के साथ मंसूब क्यों किया? ये क्यों नहीं कहा वल इस्मतुल अलविया वल इस्मतुल हसनिया? ये सारे के सारे मासूम हैं, लेकिन इस्मत की तमसील दी सैयदा के साथ। कोई एक बंदा सैयद हो जो इस जुमले में दिल से दुआ दे। सारे के सारे मासूम हैं, लेकिन इनकी मासूमियत में सैयदा की इस्मत में एक फर्क है। नबी से हाथ यहूदी भी मिलाते रहे, बादशाह हुसैन भी हाथ जो सबसे पहले उठा सैयदा ताहिर में ईसाई भी मिलाते रहे। अमीरुल मोमिनीन को मस यहूदी और ईसाई भी करते रहे।
सैयदा की इसमत वो इसमत है जिसे न गैर ने देखा न छुआ। ये इसमत या शहजादी के पास है या बारवे के पास है। उसे भी आज तक न गैर मासूम ने छुआ न उसकी हकीकत को गैर मासूम ने देखा। वलसौलत अल-हैदरिया वलिस्मत अल-फातिमिया वलहिल्म अल-हसनिया वलशुजाअत अल-हुसैनिया वलज़ुहद अल-सज्जादिया। जिसकी इबादत सज्जाद जैसी, जिसका हिल्म बाकर जैसा, जिसकी जुबान सदाकत जाफर जैसी, जिसका फैज़ो गज़ब काज़म जैसा, जिसकी रज़ा रज़ा जैसी, जिसका जो तकी जैसी, जिसकी नकावत नकी जैसी, जिसकी हैबत अस्करी जैसी, जिसकी गैबत अल्लाह जैसी। साथियों चरान उठा दरूद दूसरी पढ़ो बल गैबत इलाहिया, जिसकी गैबत अल्लाह जैसी, अल्लाह जैसी। शेख तूसी सदियों पहले मज़हब शिया का पहाड़ जितना नाम लिख के गया है कि मेरे बारहवें की गैबत अल्लाह जैसी है। अब मान के कोई अल्लाह जैसे हैं, जिसकी गैबत परवरदिगार वो भी है और नजर नहीं आता, ये भी है और नजर नहीं आता। तौहीद साबित करने की दलील को कायम कहते हैं। अगर कोई कहे कि तुम्हारा अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता, तो कह देना हमारा तो एक इमाम भी ऐसा है जो है और नजर नहीं आता। अलामात ज़ुहूर मेरा मौजू नहीं, क्योंकि मजलिस से दो हैं। अलामात ज़ुहूर पढ़ूं तो एक मजलिस मुकम्मल चाहिए ज़ुहूर की अलामात पढ़ने। बस बड़ी करीब से शुरू करता हूं। दुनिया जुल्म से भर चुकी होगी। मेरे शहनशाह जब जमाने में ज़ुहूर फरमाएंगे तो मैं ये कोई कुतब ऐसे नहीं है कि मैं कोई ज़ाकरी या किताबत करने लगा हूं। जितनी मज़हब जाफरिया की मोतबर किताबें हैं जिन्होंने गैबत लिखी है, गैबत नुमानी हो, गैबत तुसी हो, अकमालुद्दीन व तमाम नेमा शेख सदूकी हो, जिन्होंने इमाम लिखा है, जिन्होंने कायम के बारे में गुफ्तगू लिखी है, उसमें जाके पढ़ लो। सबसे पहले इमाम का रास्ता रोकने वाले 70,000 उलमा का ताल्लुक मज़हब शिया से हो, जो इमाम का रास्ता रोक के कहेंगे कि मौला वापस चले जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। 70,000 वो लोग होंगे जो शिया, मैं शिया उलमा नहीं कहने लगा, शिया उलमा के लिबास में नजफ में एक तालिब इल्म ने चोरी कर ली थी, तो एक आलिम फालिम दीन के पास जाके कहा था जी हौजे के एक तालिब इल्म ने चोरी कर ली है। उन्होंने कहा आज के बाद ये ना कहना तालिब इल्म ने चोरी कर दी है, कहना है कि चोर तालिब इल्म का लिबास पहन के आ गया। कभी भी शोबे को बदनाम किसी एक शख्सियत की वजह से नहीं किया जा सकता। क्या बात है। मैं कतर ये नहीं कह सकता कि तमाम उलमा, मैंने कहा कुछ ऐसे उलमा होंगे जो शीयत के उलमा के लिबास में रास्ता इमाम को रोके। इमाम से किसी ने पूछा था कि मौला उलमा की किस्में क्या है? इमाम ने फरमाया दो हैं, एक उलमा सू है, एक उलमा हक है। उसे कहा निशानियां, ये निशानियां मन लयाहुल फकीह मज़हब जाफरिया की कुतुब अरबा में से एक किताब है, उसकी 4थी जिल्द उठा लेना। उसमें अमीरुल मोमिनीन ने उलमा हक और उलमा सू की निशानियां लिखी। मौला फरमाया उलमा हक की पहली निशानी ज्यादा खामोश रहते हैं। मौला फरमाया दूसरी निशानी इल्म, इनको बताना नहीं पड़ता कि मैं आलम हूं। कोई बंदा हो जो जुमले को समझे, ये अपनी तशहीर नहीं करवाते कि मुझे कहो, ये लोगों को माइल नहीं करते कि मुझे मानो। क्या बात है, क्या बात है। इनका इल्म इनकी पहचान, खामोश रहते हैं। इल्म गुर्दबारी आजिज़ी इनकी सारी। पूछने वाला 1000 बार भी पूछे, इनके चेहरे पे गुस्से की शिकन नहीं आती। पूछने वाले से नाराज नहीं होते। जहां में मखदूम आलमियान से आके एक औरत ने एक सवाल 7 बार पूछा, एक ही सवाल बार बार वो ही पूछे। 7वीं बार आके कहती बीबी आप नाराज तो नहीं हुई, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मेरी शहजादी देख के कहती तेरे सामने 7 सोने के ढेर हो, तुझे मैं कहूं एक उठा, फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा उठा, जब तू 7वां उठाएगी तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? सुभान अल्लाह। उलमा हक की निशानियों में से खामोशी, इल्म,
बुर्दबारी। उसने कहा मौला उलमा सू की निशानी क्या है? अमीरुल मोमिनीन का जो है। मौला फरमाते अगर तुम किसी को उलमा के लिबास में अमीरों के दरवाजे में बैठा हुआ देखो, समझ लेना सगाने दुनिया है, दुनिया के कुत्ते हैं। अमीरुल मोमिनीन के जो अमीरों के दरवाजे पे, बादशाहों के दरवाजे पे चक्कर लगाते हुए देखो, समझ लेना सगाने दुनिया। मौला उलमा सू की दूसरी निशानी, मौला फरमाते जब बात करते हैं तो ये कहते हैं मेरा ख्याल है। उलमाए हक में से कोई बताएगा, उससे सवाल करोगे कि वो कहेगा अल्लाह का फरमान है, रसूल का फरमान है, फला मासूम का फरमान है। उलमाए हक की निशानी है कि अल्लाह से बात शुरू करते हैं। ये हम 14 से किसी का हवाला देते। उलमाए जब बात करते कहते मेरा ख्याल है कि इस मसले में ऐसा होता है। क्या बात है। मासूम फरमाते जहाँ ख्याल हो वहाँ क्यास होता है, जहाँ क्यास हो वहाँ इब्लीस होता है। ये बात खुद से शुरू करते हैं और खुद पे ही खत्म करते हैं। तीसरी निशानी मान लिया फकीर में ना हो, फंदा तुम तैयार करना, गर्दन में रख दूंगा। मौला फरमाते तीसरी निशानी ये है, ये हमारी विलायत को छुपाते हैं और हमारे हक को खाते हैं। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी का नाम अली है। जियो मैंने आपके सामने फरमाने अमीरुल मोमिनीन नशर कर दिया जो हुक्म था अमीर का बात। जब शहंशाह का ज़हूर बरोज़ जुमा होगा, रवायात कहती है उस रोज आशूर भी होगा, इसलिए जुमा को मुबारक दिन कहा गया। जुमातुल मुबारक, तमाम दिन अल्लाह के हैं लेकिन इसको मुबारक कहा गया। अयाम के बारे में एक बंदे ने मासूम से पूछा मौला जुम्मे को मुबारक क्यों कहा जाता है? फरमाया जब अल्लाह ने अयाम खल किए थे तो सबसे पहले इस यौम ने अली की विलायत का इकरार किया। अलस्त में जिन रूहों से अली की विलायत का इकरार किया था वो रोज़े जुमा था। मासूम का फरमान है दिनों को गालियां न दिया करो, ये हमारे नाम है। ये हफ्ता अतवार ये तो हम कहते हैं ना, ये तो रूमियों के नाम लिखे हुए हैं। अरबी में यौमल सब्त, यौमल अहद, यौमल स्नैन, ये जितने नाम है फरमाया यौमल सब्त ये रसूल का दिन है। किसी महाबारत में फातिहुल जनान पढ़ी होगी, उठा के देख लेना, दिनों के आगे मासूमीन की नमाजें लिखी हुई है। हफ्ते को रसूल की नमाज पढ़ो। फरमाया यौमल जुमा ये हमारे कायम का दिन है। जुमा कहते हैं जमा करने के लिए, जिस दिन मखलूक को जमा किया जाएगा वो यौमुल जुमा होगा और ये मेरा कायम जुमा जमा करेगा। इससे तो पिछली रात होगी, गैबत की किताबें कहती है वो शबे जुमा होगी। शबे जुमा इमाम के ज़हूर से एक रात पहले काबा के बिल्कुल ऊपर अर्श पे चौथे आसमान पे बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर नूर का काबा है, जैसे जमीन पे ये है वैसे आसमान पे ये। बैतुल मामूर पे 4 मिंबर लगेंगे, एक मिंबर पे रसूल खुदा बैठेंगे, एक पे अमीरुल मोमिनीन बैठेंगे, एक पे हसन करीम बैठेंगे, एक पे करीम करबला बैठेंगे। 4 नूरानी मिंबर लगेंगे, कुतुब गैबत से पढ़ रहा हूं, 4 नूरानी मिंबर लगेंगे। 1.25 लाख अंबिया को खड़ा किया जाएगा, तमाम सुकान समावाती आसमान के रहने वाले और मलाइका को इकट्ठा किया जाएगा। रिसालत में आप कहेंगे अपनी आस्तीन ने उल्टो, तमाम अपनी आस्तीन ने उल्टे के रसूल कहेंगे दुआ के हाथ उठाओ। चौथे आसमान पे बैतुल मामूर पे तमाम मासूमों के दुआ हाथ के लिए उठेंगे। रिसालत में आप कुरान की आयत पढ़ेंगे, उस दिन के वादे को पूरा कर जो तूने हमसे किया था। तूने वादा किया था कि मैं तुम्हें जमीन पे खिलाफत दूंगा, बस परवरदिगार अब उस वादे की तकमील कर दे। इधर रिसालत दुआ कहेंगे आमीन की आवाज आएगी या जमीन पे ऐसे काले बादल छा जाएंगे कि जमीन पे रहने वाले डर जाएंगे कि शायद क़यामत आई। ये आसमान से एक सफेद अबर तलू होगा जो जमीन के करीब आके फटेगा, उससे एक आवाज आएगी, ऐ जमीन वालों जाल हक का वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आ गया और बातिल मिटने वाला है, बेशक बातिल मिटने के लिए था। जमीन वाले आवाज देके पूछे ये कौन है? फरमाया मोहम्मद के बेटे का मुअज्जम ईसा जमीन पे आ रहा।
नबी को उतारा जाएगा। ईसा नबी आएंगे और ईसा नबी आके खाना काबा में रुकेंगे। जब ईसा का खाना काबा में पहुंचना होगा, अमीरुल मोमिनीन ने सलमान और अबू जर को यह रवायत नकल की। मौला फरमाते जब तुम देखो कि मक्का के करीब वादिय कुरा से मेरा बेटा कायम इस अंदाज से निकलेगा, उसके पांव में वो नालैन होगी जो मोहम्मद पहन के अर्श पे गए थे। मुझे नहीं पता कायम का मौजू कौन बंदा सुनेगा। उसके सर पे वो अमामा होगा जो उसने सिदरतुल मुंतहा पे काबा कौसैन पे जाके परवरदिगार से मुलाकात के वक्त पहना था। मासूम फरमाते उसके लिबास में वो धागे होंगे जिनकी खुदा ने इज्जत की कुरान में कसमें खाई। मासूम फरमाते उसके दाएं हाथ की उंगली में वो अंगूठी होगी जो हमने सुलेमान को मुमलकत के तौर पे अता की थी। उसके दूसरे हाथ में वो असा होगा जो हमने मूसा को दरिया नील पे रास्ता बनाने के लिए दिया था। मासूम फरमाते हैं कि उसके सर पे वही मोहम्मद वाला अमामा होगा, चेहरे पे अली वाला रोब होगा, उसके चेहरे पे रुखसार का दिन होगा। कायनात समझेगी शायद जमीन पे सूरज तलू हो चुका है। वो कुरान की आयत को पढ़ता हुआ अपने कदम काबे के करीब लेता हुआ आएगा। मासूम फरमाते हैं कि उसकी नियाम में वो तलवार होगी जो अल्लाह ने आसमान से जुल्फकार बना के अली पर नाज़िल की थी। मेरा कायम इस अंदाज से खाने काबा की हदूद में दाखिल होगा। काबा की हदूद में कायम का आना होगा। ये काबा झुक के कायम के सामने कहेगा अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह। खाने काबा की दीवारों से आवाज आई अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह। ऐ अल्लाह की हुज्जत जो मेरा सलाम। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं ऐ सुलेमान जुंद फिर ऐसा वक्त आएगा मेरा कायम काबे के मरकजी दीवार की जंजीर पे दो उंगलियां रखेगा और बगैर सीढ़ी से काबे की छत पे चला जाएगा। काबे की छत पे जाके मेरा कायम कानों पे हाथ रखेगा, रखेंगे अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर की आवाज आएगी। कायनात में चाह चाह हमारा मानने वाला हमारा शिया बैठा होगा। वो अपने बिस्तर से तड़प के उठेगा, ये आवाज कहां से आ रही है। वो निकल के हमसाए से पूछेगा ये तेरे घर की आवाज है। वो कहेगा साथ वाले के घर की आवाज है। वो अगले हमसाए के जाएगा या कायम कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कायम की आवाज काबे से आएगी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कायम मशरक से मगरब तक अपनी आवाज को पहुंचा के गाएगा अशहदु अन्ना अली अली। मेरा मौला हवा को कहेगा जहां जहां मेरा शिया रहता है, जो जो जुबान समझता है उसके कान पे जाके बता के तेरा मौला आ गया है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते फिर मोमिनीन का सफर उनकी मार्फत के मुताबिक होगा। जिनकी मार्फत कम होगी वो कहेंगे इतनी जल्दी मक्का कैसे जाएं। जिनकी उनसे ज्यादा होगी वो कहेगा जिसने आवाज पहुंचाई है वो बुला भी लेगा। मासूम फरमाते जिनकी उनसे ज्यादा मार्फत होगी वो अपने घरों के दरवाजे खोल के पागलों की तरह गलियों में दौड़ना शुरू कर देंगे। और मौला फरमाते कभी भी हमारे शिया को उसकी सादगी की वजह से मजाक न करना। और मैं मिंबर से मिन्नत करके कह रहा हूं अगर किसी ने अपने कान में मुर्गी पहनी हो, हाथ में कड़ी पहनी हो, सीने पे या हुसैन की सदा हो से मातमी कह के मजाक न किया कर। अल्लाह जाने कायम की नजर में किसकी मार्फत क्या है। मासूम फरमाते जिसे दुनिया पूरी जिंदगी दीवाना और पागल कहती रही वो अपने घरों के तकियों में बैठे रहेंगे। लोग पूछेंगे तुमने क्यों नहीं जाना, वो कहेंगे जिसने बुलाया है सवारी भी वही भेजेगा। या उनके दरवाजों पे एक एक बादल का टुकड़ा उतरेगा और कदम रखो मौला बुला रहे हैं। मौला के मानने वाले बादलों में सवार होकर मक्का में पहुंचे। अज़ान कायम खत्म हो चुकी होगी।
اللہ اکبر کی صدا سے لوگ اٹھنا شروع ہوں گے. سبحان اللہ. اذان کا آخری لا الہ الا اللہ بھی ختم نہیں ہوا ہوگا. یا قائم کے سپاہی خانہ کعبہ میں صفے باندھ رہے ہوں گے. تا حق نگاہ ماننے والوں کا ہجوم بڑھ جائے گا. اتنا ہجوم بڑھے گا کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اے سلیمان جندب، میرا قائم کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے مشرق کی جانب دے کے یوں ہاتھ کا اشارہ کرے گا. ایسا اشارہ ہوگا کہ 37 اصحاب اٹھیں گے. وہاں سے 7 اصحاب کہف کو اٹھائے گا، 29 موسیٰ کے صحابیوں کو اٹھائے گا. ادھر سے پیچھے سے آواز کرے گا تو بھی باہر آ جا. لوگ پوچھیں گے یہ کون آ رہا ہے؟ فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، علی کا کمبر آ رہا ہے، علی کا سلمان آ رہا ہے، علی کا ابو ذر آ رہا ہے. یہ قائم کعبے کی چھت سے نیچے آئے گا اور سامنے خوبصورت چہرے والا جوان کھڑا ہوگا. قائم کہے گے پکڑ تلوار، چل بدلے کا وقت آ گیا ہے. مجھے مولا وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ علی کا مالک اشتر ہوگا. صفے قائم ہوگی. اقامت کے لیے عیسیٰ اٹھے گا. مصلی امامت پہ آئے گا سیدہ کا بیٹا. زمانے کو اپنی حقائق، ولایت اور اختیارات دکھانے کے لیے ایک بار اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمائیں گے تقدم یا ابن مریم. مریم کا بیٹا اگر چاہتا ہے تو اگلے مصلی پہ آ جا. عیسیٰ کام کے کہے گا کہاں مریم، کہاں زہرا، کہاں مریم، کہاں زہرا. میرے باروے کی ایڑیوں پہ عیسیٰ جیسا نبی اپنی پیشانی رکھ کے مولویوں کی زبانیں بند کرے گا. جاہلو عقیدے درست کرو. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جتنے پہنچ گئے وہ سارے بچ گئے. صفیں بن چکی ہوگی یا قائم اقامت اور نماز کے درمیان کھڑے ہو کے اپنے نوکروں کو اٹھائیں گے. اٹھ، وہ تیسری صف میں فلاں بندہ کھڑا ہے، مار اس کی گردن. وہ چھٹی صف میں فلاں بندہ منہ چھپا رہا ہے، گردن کاٹ اس کی. قائم کی تلوار یوں گردن پہ آئے گی تو کہیں گے پڑھیں علی ولی اللہ. جملہ سنا، قائم کہتے پڑھوانے نہیں آیا، اب پوچھنے آیا کیوں نہیں پڑھا. اب روزے سزا و جزا ہے. وہ تبلیغ والے دن چلے گئے. بلے کہہ گیا تھا محمد، وہ پہنچا گیا تھا. اب ہے بدلے کا دن، اب ہے سزا و جزا کا دن. اب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے کہتے ہیں کہ سرکار کا ایسا بدلہ ہوگا کہ ظہور کی کتابیں لکھتی کہ اگر میں اپنے پاکستان کی اگر ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں تو کہتے ہیں ہند کا دریا خون کا بن جائے گا. تنکوں کی جگہ لاشیں چلیں گی. میں بالکل، مجھے پتا ہے کہ میں کہاں کہاں سنا جا رہا ہوں. کون کون کیسے کیسے سنے گا اور پھر کہاں کہاں سے کیا کیا اعتراض آنے متوقع ہیں. نہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس لیے روایت حوالے کرنے لگا ہوں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا. معتبر روایات میں ہے کہ کم شہر کی نہر لہو سے بڑھ جائے. کم کی نہر کا ذکر. میں بہت پہلے گیا تھا تو تب نہر چھوٹی تھی، اب بڑی ہو گئی جیسے جیسے تعداد بڑھ رہی ہے. رستہ روکنے والے شیعت کے لباس میں کہہ رہے ہیں یہ کیسا دین ہے، ایسا ہم نے دین تو پہلے کبھی نہیں سنا تھا. قائم گردنیں بڑھوائیں گے. گردنیں کٹوانے کے بعد بھی میرا قائم مسلح عبادت پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں.
नमाज हो चुकी होगी या कायम, ये न समझिएगा कि ज़हूर होगा और फौरन लम्हे में कायनात तब्दील हो जाएगी। 76 साल लगेंगे कायम की हुकूमत को। 76 ईयर्स कायम इंतकाम लेगा, फौरन कौन कह के कुछ नहीं होगा, हुकूमत कायम होगी। मेरे शहंशाह, मैंने कहा था नई चीजें आपके हवाले करना। कायम खाना काबा को मिस्मार करेंगे। बहुत बारीक इम्तिहान शुरू होंगे कायम के ज़हूर के वक्त। अभी आपके सामने इम्तिहान है सिर्फ फजाइल सुनने के। थोड़ा सा भी फजाइल ज़हन से वजनी होता है, सही गल है भी कि नहीं? ये पढ़ने वाले ने कहां से पढ़ी? एक जुमला फार्मूला देके जा रहा हूं, तुम्हें हुसैन का वास्ते से दिन का तमीज बना लेना, जिंदगी का अमल बनाना। मालूम मौसूम फरमाते, जब तुम्हारे सामने हमारे फजाइल पढ़े जाएं, अगर तुम्हें उस फजाइल की समझ ना आए, उसका इनकार न करो। मासूम कहते उसे हमारी तरफ पढ़ना। अगर तुम्हें काबल समझेंगे तो तुम्हें उसकी मार्फत दे देंगे, वरना अपना फजाइल तुमसे वापस मिलेगा। और अगर कोई ऐसा फजाइल हो जो हमारा हो ना और पढ़ने वाला पढ़े, ये उसका और हमारा मामला, तुम फिर भी शक न करना। जो इल्मी लोग बैठे हैं, जो इल्म दोस्त हैं, तो आप उनसे पूछिएगा गैबत जाफिया की सबसे पहली किताब जो है वो गैबत कुबरा के दौर में जो लिखी गई। वो गैबत कुबरा के दौर में कौन सी किताब लिखी गई? काफी। शेख यकूब कुलैनी ने हदीसें जमा की, सरकार के सामने पेश की कि मौला ये हदीसें, मौलाना में से जो चाहिए थी वो रखी, और रखने के बाद कहा हाजा काफी मिन शिय्अत ना, ये हमारे शियों के लिए काफी है, जिससे किताब का नाम पड़ गया अल काफी। तो इसका मतलब है मौलाना ने कुछ हदीसें निकाली थी, वो झूठी समझ के नहीं निकाली थी, क्या बात है, वो इसलिए निकाली थी कि अभी मारिफत जमाने में नहीं। चलो एक हदीस पढ़ देता हूं, वो हदीस आपने सुनी है। रसूल ने कहा था, या अली अगर मुझे लोगों के बहकने का अंदेशा ना होता, क्या बात है, मैं तेरे वो फजाइल पढ़ता। रसूल ने ये हदीस क्यों कही जब वो फजाइल बताने ही नहीं थे? रसूल ने ये हदीस कह के कम से कम इतना बता दिया कि अली के कुछ फजाइल ऐसे हैं जिससे बहकने का अंदेशा है। मनसे मुख्तसर थी, वरना मैं आपको दिल था कि मैं आपको कायम की पाक मां के फजाइल सुना, उम्मुल कायम के फजाइल क्या है, क्योंकि ये हमारे वक्त के इमाम हैं, इनकी मारिफत हमारे लिए बड़ी जरूरी है। कायम अपनी हुकूमत को कायम करना शुरू करेंगे, कायम अपना पहला लश्कर भेजेंगे। कायम के मानने वाले दरिया रूम के किनारे पे जाके इमाम का लश्कर, पहला लश्कर जो इमाम भेजेगा वो दरिया रूम के किनारे जाएगा। रूम वेटिकन सिटी, जहां सबसे बड़ा पौ बैठा हो, दरिया रूम के किनारे जाके जो ही इमाम का लश्कर रुकेगा तो सामने दरिया होगा। इमाम के सिपाही बगैर सोचे पानी पे चलना शुरू करेंगे। वेटिकन सिटी में पौ को जाके उठाया जाएगा, तो कुछ लोग हैं जो पानी पे चलते हुए आ रहे हैं, वो खिड़की को खोलेगा और उनको चलते हुए देख के कहेगा, ये ईसा नबी का मौजज़ा था कि वो पानी पे चलते थे। इन लोगों का चलना बता रहे, कहीं ईसा के मौला का लश्कर तो नहीं आ गया। हुजूर, ईसाइयत जिस माशरे में आप रह रहे हैं ये लम्हों में तब्दील हो जाएगी, ये लम्हों में तब्दील हो जाएगी। क्यों? ये मुनकरे आले मोहम्मद नहीं, तारीख आले मोहम्मद। तारीख और होता है, मुनकर और। एक बंदे से आप पूछे कि तूने सुबह की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, वो कहेगा रह गई। क्यों नहीं पढ़ी? वो कहेगा बस मेरी गलती है, पढ़नी चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं पढ़ी गई। वो तारीख उस सलात। एक से आपने कहा तूने क्यों नहीं पढ़ी, वो कहेगा वो क्या होती है, इससे क्या फायदा होता, मैं नहीं उसे मानता। वो मुनकर सलात, तारीख उस सलात की माफी है, मुनकर सलात की माफी। ऐसे कुछ लोग हैं तारीकी आले मोहम्मद, जिन तक आले मोहम्मद की हकीकत पहुंची
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لمحوں میں تبدیل ہوں گے جب عیسیٰ کو سجدہ کرتا دیکھ لیں گے. کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قائم کی لشکر میں سے بتا دیتا ہوں کہ قائم کے لشکر میں سے ایک وسیع تعداد لکھی ہے عیسیٰ کے ماننے والوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ. جو امام کے لیے ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قائم مختلف جگہوں پہ اپنے لشکر قائم کریں گے, مختلف جگہوں پہ اپنی حکومت قائم کریں گے. امام میں نے جملہ کہا تھا کہ کعبہ کو مسمار کر دیں گے. بے شک ماننے والوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے کعبہ گرا دیا. یہ امام مہدی ہے کہ نہیں؟ ابھی وہ دل میں سوچیں گے یا انہی کی تلواریں ان کی گردنوں کو کاٹ دیں گے. لوگ دیکھیں گے کہ ابھی کسی نے کچھ وار نہیں کیا یا کچھ تلواروں نے گردنیں کاٹ دی. مولا یہ آپ کے لشکر میں کچھ لوگ تھے ان کی تلواروں نے ان کی گردنیں کاٹ دی. فرمائے گے امام کے پیچھے ہو کے بھی امام پہ شک کر رہا. اگلی سطر کہوں اگر وصول کریں, انہوں نے کعبہ کو امام سے معزز سمجھ لیا تھا. کتنا باریک امتحان, کتنا باریک امتحان. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں انہوں نے کعبے کو امام سے بھی زیادہ معزز سمجھا. حجت ہر حال میں معزز ہوتی ہے. معرفت کس کی سمجھ میں آئی؟ معرفت تو موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آئی. موسیٰ نے خضر سے پوچھ لیا تھا کشتی میں سوراخ کیوں کروا دیا, دیوار کیوں کروا دی, قتل کیوں کر دیا. معرفت نبی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. امام کے لیے کیوں کیا کیسے کی گنجائش ہی نہیں. اب میں اگلی ایک بات کہنے لگا ہوں, میں نے کسی کتاب میں پڑھی نہیں ہے, بعد میں نا مجھے کہنے لگے کہاں سے پڑھی. میں اپنا ذاتی ایک عقیدہ پڑھوں. قیامت کے میدان میں اگر مولا امیر المومنین تمہیں کہے نا کہ وہ سامنے جہنم میں کود جا تو کود جا. مفت مشورہ ہے میرا, اس لیے کہ جو تمہیں جہنم نظر آ رہی ہوگی اصل میں وہی جنت ہوگی. اب پتا چلا کہ ہارون مکی کو جب امام صادق کا تندور میں کود چاہ تو فوراً کیوں کود. مولا امیر المومنین بازار میں آ رہے تھے تو بازار میں کچھ لوگ کھڑے تھے گھوڑا بیچنے کے لیے, تو اس کے ارد گرد خریداروں کا رش تھا اور وہ منہ مانگی قیمت لے رہا. اتنے لوگ ہر کوئی کہے گا بہت مہنگا بیچ رہا ہے, بہت مہنگا بیچ رہا ہے, اتنے کا گھوڑا ہے. آخر اسے تمام خریداروں سے کہنے لگا اچھا تمہیں اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے, میں مفت دیتا ہوں, کوئی سوار ہو کے دکھائے. میں مفت دے دوں گا, سوار ہو. اب جو بھی اس کے قریب جاتا وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ کسی کو اپنے الزام میں ہاتھ نہیں رکھنے دیتا. لوگ ڈر کے اس کے پیچھے. امیر المومنین بازار سے مولا کے ساتھ مولا کا نوکر, مولا نے ایسے دیکھا کہ لوگ گھوڑے کے ڈر سے ایسے بھاگ رہے ہیں اور وہ مسکرا. امیر المومنین نوکر سے کہا گھوڑے میں سوار ہو. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, سیدھی جا کے جست لگائی گھوڑے کے اوپر, گھوڑے کے سم زمین پہ ٹک گئے. اس نے گھوڑے کو بازار میں چلایا, وہیں پہ آیا اترا. گھوڑے کا مالک اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کس قبیلے سے تعلق, تجھے پہلے میں نے شاہ سواری کرتے دیکھا نہیں, تو کس میدان میں کبھی گھوڑے پہ چڑھا؟ اس کا زندگی میں پہلی بار چڑھا ہوں. اس نے اتنی جلدی بیٹھ کیسے گیا؟ کہ اس نے کہا تھا بیٹھ جا. جب قائم کعبے کو گرائیں گے تو کعبے کو گرانے کی وجہ یہ ہوگی کہ کعبے کی دیواریں وہاں نہیں ہیں جہاں ابراہیم نے کھڑی کی. کعبہ کی جب تعمیر کرتے کرتے جب آخری تعمیر ہوئی ہے تو انہوں نے کعبے کی بنیادوں کو ہلا دیا. کعبہ اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں تھا. القواعد بیت الحرام, ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا. بنیاد پہلے سے تھی. جب زمین خلق ہوئی تھی تب کعبے کی حدود. تعمیر کعبہ, تاریخ کعبہ میرا موضوع نہیں, ورنہ یہی پہ 35-40 منٹ لگ جائیں کہ کعبے کے بنانے کی وجہ کیا بنی. خیر مولا کعبے کو گرا دوبارہ اس جگہ پہ جواب. مولا کا دارالحکومت کہاں پہ ہوگا؟ کوفہ. مسجد کوفہ میرے قائم کا صدارتی دفتر ہوگا. اب پتہ چلا کہ علی کوفے میں کیوں آئے تھے. پہلا امام بھی کوفے میں آیا تھا, دارالحکومت میرے شہنشاہ بھی کوفے میں تھا.
کوفے کی مسجد کو بھی مولا گرائیں گے، کیونکہ یہ یزید کے دور میں اس کی بنیادیں کھڑی ہوئی۔ مولا امر کریں گے اور ایک ایسی مسجد تعمیر ہوگی کہ کتب غیبت کہتی ہیں جس کے 1000 دروازے ہوں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جانے کا فاصلہ کم از کم 2 مہینے تیز رفتار گھوڑے سوار، اتنی وسیع مسجد بنائیں گے میرے کوفہ کی مسجد بن جائے گی، میرے مولا کا وہاں پہ تخت لگے گا، ہر شہر میں مولا کے حاکم ہوں گے، 76 سال لگیں گے امام کو دوبارہ حکومت قائم کرنے میں۔ کل کی مجلس بہت بہترین ہوگی، اگر کل آپ وقت پہ تشریف لائیں تو کل میں آپ کو سناؤں گا رجت، ہر امام کا واپس پلٹنا، کون سا امام کب اور کیسے پلٹے۔ کل کی مجلس ماتمیوں کے لیے بہت کمال تحفہ ہوگی کہ جب میرے شہنشاہ علی آئیں گے تو کس روپ میں آئیں گے، حسن آئے گا تو کیسے آئے گا، حسین آئے گا تو کیسے آئے گا۔ کل والی مجلس میں آپ کے سامنے بتاؤں گا اس وقت میرے مولا کے بیٹے کہاں کہاں حکومت کر رہے ہیں، معرفت ہی نہیں ہے، پہچانتے نہیں ہمارے مولا، اتنا پتا ہمارا ایک مولا ہے جس میں 5 بیٹے ہیں میرے مولا کے جو اس وقت بھی حکومتیں کر رہے ہیں، 5 شہزادے ہیں میرے مولا۔ جزیرہ خضرا کی مرکزی مسجد میں مولا کا پڑپوتا شاہ شمس نماز پڑھاتا ہے، جیو 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 جیو، یہ چھوٹی کتابوں سے نہیں، کتب غیبت اٹھا کے دیکھو، سفر نامے اٹھا کے دیکھو، 3 جگہ پہ برمودا ٹرائی اینگل، پڑھے لکھے آپ نوجوان سے فرمائیں، میامی کی مشرقی سائڈ پہ امریکہ کی ریاستوں میں سے ایک ریاست، اسے گرین لینڈ بھی کہا جاتا ہے اور سبز کہا جاتا ہے، یہاں سے سبز روشنی نکلتی ہے، سبز کو عربی میں خضرا کہتے ہیں، جسے جزیرہ خضرا کہتے ہیں اسے انگریز گرین لینڈ کہتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک جزیرہ نہیں، یہاں پہ 365 جزیرے ہیں اور ابھی تک امریکہ نے 20 جزیرے دریافت کی، وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا جب تک وہاں سے اجازت نہ ہے۔ اگلی سطر نہیں ہے، میں آپ یہ سمجھے کہ میں نے کسی ایک کتاب سے پڑھا ہے اور پڑھ دیا، اس ممبر کی عزت کی قسم ہے سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ آپ کے چہرے کی خوشی کے لیے آپ کو دینے لگا۔ مولا سے کسی بندے نے پوچھا تھا غیبت میں اس دور میں ظہور سے بعد میں اس دور میں پوچھا مولا وہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں شیعہ، فرمایا جتنے زمین پہ ہیں نا اس سے کہیں زیادہ وہاں پہ۔ کسی کو مولا اتنے زیادہ وہاں پہ تو یہ کہاں سے ہے، فرمایا جو یہاں مر جاتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ جو یہاں مر گیا محبت میں مر گیا وہ وہاں جا کے زندہ ہو گیا۔ نہیں یقین آیا پڑھوں حدیث من مات علی حب آل محمد، تم قید ہو وہ آزاد۔ مومن مرتا ہے قبر میں پہلے علی کو دیکھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے 12ویں کو دیکھتا ہے۔ قبیلہ بربر کے کچھ لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تجارت کی غرض سے گئے تھے، 5-10 منٹ مجلس لمبی ہو جائے تو یہ قبیلہ بربر کے لوگ جو ہیں وہ تجارت کے لیے وہاں پہ چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ پہنچے، یہ ملا علی زین خوازندہ زین العابدین انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس کو لکھا اور غیبت کی کتابوں میں اس واقعے کو بڑا مفصل انداز میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اگر پورا واقعہ بھی پڑھوں گا تو 1 گھنٹے کا واقعہ، میں مختصر کروں۔ قبیلہ بربر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے تو ہم سفر تجارت لے کے گئے، سامان تجارت لے کے گئے تھے، تو ہمارا کشتی بھٹک گئی سمندر سے، ہم کسی ایسی بندرگاہ پہ پہنچ گئے جو ہم نے پہلے کبھی دیکھی، مگر جو ہی ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے وہاں پہ جا کے جب رکے کنارے پہ، ہمارا کنارے پہ رکنا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ہر ملک کی بندرگاہ پہ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس ملک کے اندر داخل ہونے کا لائسنس، پرمٹ، سامان تجارت بیچنے کے کچھ کاغذات دیکھتے ہیں۔ جب ہم وہاں پہ رکے
تو وہاں پہ ہم نے ایسے کوئی سپاہی نہیں دیکھے. ہم ایک شخص کو بلا کے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا اس شہر کو کہتے ہیں مبارکہ. مبارکہ نام ہے شہر. کہنے لگے کہ ہم بھٹک گئے ہیں تو ہمارے پاس سامان تجارت ہے, اگر ہم تمہارے ملک میں بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بیچ سکتے ہو اگر ہمارے ملک کا حاکم تمہیں اجازت دے. واہ واہ. جب انہوں نے کہا نا حاکم اجازت دے دے, تو ہم نے کہا کہ حاکم تک اب کہاں تک رسائی ہوگی, حاکم کو کیسے ملیں گے؟ انہوں نے کہا شہر کے اندر جاؤ مل لو. کون لے کے جائے؟ انہوں نے کہا جاؤ سامنے شہر ہے مل لو. وہ کہتے ہم اترے تو ہمیں کسی نے ملا. ہم چلتے 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 چلے گئے. جب ہم گئے کوئی محل نہیں, کوئی کچھ نہیں, ایک مسجد سفید, اس کے اندر ایسی ہریالی تھی, ایسے لگتا تھا جیسے دنیا کی ساری نعمتیں سے. جن بازاروں سے ہم گزر رہے تھے وہ بازار اتنے کشادہ تھے, اور دکانیں تھی, دکاندار نہیں تھے. موسم اتنا بہترین تھا کہ ہم نے ایسا موسم زمین پہ کرنا ہے. اس شہر کی خوبصورتی جو سفر نامے میں لکھی ہے وہ میں بتاؤں تو وہ لمبا, بہت ہی خوبصورت ہے. جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی شخصیت ہے جو عبادت گاہ کے حجرے میں ایک کتاب لکھ رہی ہے. ہم نے ان سے جا کے کہا کہ ہم تاجر ہیں. انہوں نے سمجھا ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ کہتے بھٹک گئے ہیں, سامان بیچنا چاہتے ہیں. وہ مسکرا کے کہتے ہیں یہاں کون خریدے گا؟ کہنے کا جی کوئی خریدار تو مل جائے گا. انہوں نے کہا تم میں سے اہل کتاب کتنی؟ وہ کہتے ہم 14 لوگ تھے, اس میں سے 5 یہودی اور عیسائی تھے. کہا کہ ہم 9 مسلمان تھے. ہمیں کہا جی 5 اہل کتاب ہے, باقی مسلمان. انہوں نے کہا جو اہل کتاب ہے وہ جزیہ دیں اور پھر تجارت کریں, کیونکہ یہاں کافروں کو بغیر جزیہ کے تجارت منع ہے. ہم نے کہا جی وہ جزیہ دیں گے. انہوں نے کہا جو مسلمان ہیں جزیے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے تجارت کر سکتے. میں سفر نامہ سناؤں, کتب غیبت میں ان کو واضح انداز اور مفصل انداز میں لکھا گیا. انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ بغیر اجازت کے, بغیر جزیے کے تجارت. کہتے ہیں ہم مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے 5 کا جزیہ دیتے ہیں, ہم 14 لوگ تجارت کریں. انہوں نے سر اٹھا کے کہا تو مسلمان ہو, کلمہ سناؤ. کہتے ہم نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کہتے انہوں نے کہاں رکھا. ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہم چپ ہو گئے اور وہ کچھ اور سننا چاہ رہے تھے. خدا میں کتاب پڑھوں. جب ہم نہ بولے تو انہوں نے آنکھیں کھول کے کہا وہ گواہی کیوں نہیں دی جس کی وجہ سے دونوں قبول ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسی گواہی کرنی تھی. انہوں نے کہا کس امام کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم میں سے 4 نے کہا ہم شافعی ہیں اور 5 نے کہا مالکی ہیں. جب ہم شافعی اور مالکی, ہم نے کہا وہ کون تھے؟ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ ہمارے آئمہ, اور یہ پوچھے کون؟ انہوں نے فوراً دوسرا سوال کیا یہ جو انما یرید اللہ کی آیت ہے ان میں ان کا ذکر ہے؟ ہم نے کہا نہیں. اچھا انما ولیکم اللہ والی آیت میں ان کا ذکر ہے؟ وہ کہتے ہم بولے نہیں. یہ جو قرآن کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ انہیں کہا ہے. کہتے 30 آیتیں پڑھی انہوں نے, ہم نے 30 کا جواب نہیں میں دیا. کہنے کہ جن کا قرآن میں ذکر ہی نہیں تم انہیں امام کیوں مانتے ہو؟ دلیل اتنی اچھی تھی ہم قدموں میں گر گئے. ہم نے کہا ہمیں وہ کلمہ دیں جو آپ چاہتے ہیں. کیا انہوں نے مجھے کہا ہمیں کلمہ تلقین کیا, ہم نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی, اسلام کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد ہم نے کہا ہم شہر میں تجارت کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے اس شہر میں کوئی نہیں خریدے, یہاں کوئی خریدار نہیں ملے گا, جانا چاہو تو اس سے آگے چلے. ہم نے کہا یہ شہر کس کا ہے؟ کہنے لگے میرا نام طاہر ہے. واہ بھائی واہ. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں یبن صاحب العصر والزمان ہوں. میں امام زمانہ کا بیٹا ہوں. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات.
इससे आगे चले जाओ, इसके आगे एक शहर है जिसका नाम ज़ोहरा है। कहां से जाएं? फरमाया खुशकी से जाओगे 25 दिन लगेंगे, समुद्र से जाओगे 12 दिन लगेंगे। वो कहते हम कहें कि वहां, मैं कहा वहां जाओ। वहां पर इमाम का दूसरा बेटा है जिसका नाम इब्राहिम है। उससे आगे 2 महीने की मुसाफत है, फिर एक और शहर है जिसका नाम अजालोन है। वहां पर इमाम के बेटे हाशिम की हुकूमत है। उससे आगे और चले जाना, उस शहर का नाम सामनिया है। वहां पर इमाम के बेटे याहिया की हुकूमत है। उससे और आगे चले जाना, उस शहर का नाम गनातिया है। उसमें इमाम के बेटे अब्दुल रहमान की हुकूमत है। इन सारे मुल्कों के दरमियान एक जजीरा है जिसे खिजरा कहते हैं। उसकी मरकजी मस्जिद में जाओ, वहां इमाम का पड़पोता शाह शम्स नमाज पढ़ाता है। मगर जब इमाम के पड़पोते के पास गए तो हमने जाके पूछा कि क्या आपने इमाम की ज़ियारत की है? उन्होंने कहा एक दफा आवाज सुनी थी। आवाज। मौला के फर्जंदान जो मुख्तलिफ जगहों पे मैंने 5 मुल्कों के नाम और 5 इमाम के शहजादों के नाम बताए, वो भी कहते हैं कि हम इमाम की हकीकी ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं। मौला की हकीकी ज़ियारत का अगर कोई शख्स दावा करे तो वो काज़िब है। मौला फरमाते हम हर किसी से मिलते हैं उसके तसव्वुर के मुताबिक। हकीकी अगर इमाम का चेहरा नजर आ जाए तो फिर गैबत का तसव्वुर खत्म हो जाए। फिर गैबत तो खत्म हो गई ना, फिर तो वो जाहिर हो गए। इमाम फरमाते मिलते हम हर किसी से, लेकिन मिलते हैं उसके तसव्वुर और मारिफत के मुताबिक। मौला फरमाते जब हम ज़हूर करेंगे तो हमारा हर शिया हमें देखेगा कि हमने तो पहले आपको देखा होगा। एक शख्स ने 40 शब जुमा करबला में मौला इमाम हुसैन के हरम में ज़ियारत अशूरा पढ़ी थी। इमाम से मुलाकात के लिए पहुंच गया, इमाम से मुलाकात हुई। तो जब इमाम से मुलाकात होती है तो जितने भी मुलाकात बा इमाम ज़माना की किताबें हसन अब्तही ने लिखी हैं, जितनी किताबों में मैंने मुलाकात पढ़ी है, उसमें यही लिखा है कि इंसान तब तक देखता है जब तक बैठता है। जो ही मुलाकात खत्म हो जाती है उसके जहन से हर चीज महव हो जाती है, क्योंकि जब इमाम मिलते हैं तो वक्त रुक जाता है। अगर किसी को यकीन न हो तो मेराज में रसूल का जाना देखिए। जुमला फजाइल में पढ़ने लगा, शायद किसी दिल में उतर जाए मेरी बात, एक भी दिल में नूरे मार्फते कायम रोशन हो जाए, तेरी मेरी आखिरत का समान। उसने इमाम से मुलाकात की तो उसने रोना शुरू कर दिया। इमाम ने कहा रो क्यों रहा है? कहता मौला 6 महीने हो गए आपको ढूंढते, मिलते क्यों नहीं? इमाम ने मुस्कुरा के कहा तूने 6 महीने ढूंढा क्यों था? उसने कहा मौला मिलने के लिए। इमाम फरमाते हम मिलते हैं तो पहचानते नहीं। उसका मौला कब मिले थे? इमाम ने फरमाया 1 साल कबल तूने अपने बेटे की शादी की थी। मौला की? फरमाया हम उस खुशी में शरीक थे। मौला मेरा इतना बड़ा करम, आप मेरे घर आए थे। फरमाया हम हर मानने वाले के घर, हम तुम्हारी खुशियों में शरीक, हम तुम्हारे गमों में ना। मौला फरमाते एक लम्हे के लिए भी हम अपनी नजर तुमसे उठा लें तो दुनिया दरिंदों की तरह। ये हमारी नजर इमामत है जिसने तुम्हें बचा के रखा। मौला फरमाते हम तुम्हें मिलते हैं पहचानते हैं। मैं हाथ मांग के मिन्नत करके आपसे भी कमतर और हकीर अपने आप को जान के अपनी जात की नफी करते हुए कहने लगा, दिन में एक बार इमाम का इंतजार जरूर किया। मजहब जाफरिया में इंतजार आदत नहीं इबादत। मैं आपके सामने मासूम के हवाले के साथ मिंबर से जुमला करने लगा हूं। मौला फरमाते हैं जिसने 1 महीना गुजर जाए हमारे कायम का इंतजार न करे, 6 महीने गुजर जाए कायम का इंतजार न करे, पूरा साल गुजर जाए उसने कायम का इंतजार न किया, मर जाए यहूदियों के बरस्तान में फेंक देना, फलयतूबु अलैहि, हम उसको माफ नहीं करें। उसने हमारे कायम का इंतजार क्यों? इंतजार करने वाले का अजर बता दो। मौला फरमाते हैं अगर तुमने हमारे कायम का इंतजार किया और मर गए, समझो इमाम के खैमे के अंदर मरे।
मौला फरमाते इंतजार करते हुए जो मोमिन मर जाए और जब कायम का ज़हूर होगा इमाम उसे उठाने खुद उसकी कब्र पे आएगा। तू मेरा ज़हूर मांगा करता था, तू मेरा इंतजार किया करता था, इंतजार जरूर कर, दिन में एक बार इमाम का ज़हूर जरूर मांगा। रात को सारे काम करने के बाद जब थक के तकिए पे सर रखो, एक बार जरूर सोचना अल्लाह जाने मेरा मौला कहां बैठा हुआ है। चंद घंटे सब्र किया था अब्बास ने, चंद घंटे, और अब्बास का सब्र मशहूर हो गया। कितनी सदियां गुजर गई हैं, जुल्फकार पे हाथ रख के सब्र कर रहा है। तुम क्या समझते हो जो इमाम इंतजार कर रहा है, इमाम में बेचैनी नहीं? सामने असगर का लहू वाला कुर्ता पड़ा, सामने अकबर की लहू वाली दस्तार पड़ी, जहां भी इमाम बैठा है सामने मौला के सकीना के दुर पड़े। मज़हब जाफरिया में मोतबर नाम है मराशे नजफी का, तुम में लाइब्रेरियां उनके नाम पे। उन्होंने अपनी जिंदगी में मासूमीन से मुलाकातें, ज़ियारत जो की, उन्होंने उस पर 2 किताबें लिखी, मकाशिफात मरकशी। वो किताबें उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा छापना ना, जिसको जरूरत होगी वो कुतुब खाने से आके पढ़ेगा। मैंने गुनाहगार आंखों से कुम में मरशे नजफी की लाइब्रेरी में मुकाशिफात की किताबें पढ़ी, उसमें मैंने अपनी आंखों से साहिबुल असर का मुकाशिफा पढ़ा। जब मैंने कायम से मुलाकात की तो दाढ़ी आंसुओं के लहू से भरी हुई। मरशी कहते कि मैंने किताबों में जो कायम की अलामात पढ़ी थी ना, वो अलामात थी 40 साल जवान वाली। मैंने इमाम की हालत देखी ना, तो मैंने कहा मौला, मैंने कुतुबे गैबत में पढ़ा है कि हमारा इमाम जवान है। मरशी कहते कि इमाम की मुट्ठी में कुछ था, उंगलियां खोलते और चीख मार देते थे। मरशी कहता है कि मौला, इतनी दर्द से आप क्यों रोते हैं? मौला, आपको आपकी जिंदा आवाज तो मुझे बताया आपके हाथ में क्या है? मरशी कहता मुकाशे में कायम ने अपनी उंगलियों को खोला तो मैंने 3 लोहे की मेखें देखी। अब मुझे नहीं पता कौन सैयदजादा जो सब्र कर जाएगा। मरशी कहता मौला, मैं पहचान नहीं सका ये मेखें क्या है। कायम रो के कहता ये वही है जिन्होंने मेरी मां का पहलू करबला पर गया मजलिस का माहौल। इतनी देर है मोमन की और आंसू के दरमियान, ये वही है जिन्होंने मेरी मां का पहलू जख्मी किया। लहूर हो के कहता दे मुझे इसने ज़हूर। मैं ज़माने से जाके पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या? कल मैं पढ़ूंगा रज्जतें, मासूमों की रज्जत भी पढ़ूंगा और मासूमा की रज्जत भी पढ़ूंगा। क्या क़यामत का मंजर होगा जब रसूल की बेटी कायम से इंसाफ मांगेगी, कहेगी महदी नबियों के फैसले बाद में करना, पहले इनसे पूछ मेरा कसूर क्या था। मुझे अल्लाह ने 2 बेटे दिए, एक के जनाजे पे तीर, दूसरे का तीरों पे जनाजा। कायम की कचहरी लगेगी। सदा तो गए सदात, मेरा मालिक हमें वक्त दिखाए, हम अपने मालिक का ज़हूर कुरूर देखे। उससे पहले मौला हम इस्तकामत में रखें। ज़माने के फितने, नफसानी ख्वाहिशात हमें अली से दूर कर दे। मेरा शहंशाह, हम मरना चाहते हैं अली की मोहब्बत में। कहीं हमारी मारिफत में कमी आए, हमें जिंदगी के सांस से मौत बेहतर लगती है। हमें मौत दे देना जब तू देखे कि हमारे दिल में तेरे घर के बारे में
वो मारिफत ना रही। तख्त पे बैठा था ये मलाउन, जब इसने जिंदान बांध से कहा हुसैन के बेटे को बुला के ला, मैं बड़े अदब के साथ मुसीबत पढ़ूंगा। आधी रात को सिपाही जिंदान के दरवाजे पे आया, शाम के जिंदान के दरवाजे पे आके उसने कहा हुसैन का बेटा हमारा हाकिम तुम्हें बुला रहा है। मौला सज्जाद चीख मार के कहते हैं पेशियों का कोई वक्त होता है, तुम्हारा जब जी चाहता है हमें बुला लेते। अगली सदर में छुपा के पढ़ने लगा, बुलाया चौथे को था, पांचवा भी साथ उठा। इस सजा में और क्या भी नुकसान से छुपा, बुलाया चौथे को था, पांचवा में उठा। मजबूरी कुछ सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथे ने कमर सीधी की, पांचवें के तलवे जमीन से। आधी रात को बाप और बेटा इसके दरबार में आके खड़े हुए। ये मलाउन दे के कहा हुसैन का बेटा तेरे लिए खुशखबरी। मेरा शहंशाह खड़ियों से सर उठा के कहता अकबर वापस आ गया। क्या लगा हुसैन का बेटा मैं तेरी कैद आजाद कर। अगली सदर जहां मातमी बैठे वो बेसाख्ता हाय कहेगा, सजा ठंडी यहां पर कहते मैं जाऊं कहां। रिहाई की खबर उसे अच्छी लगती है जिसे दरवाजे पे को लेने आया हो। बोलो सजाद की कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। कहेगा मदीना। मेरे शहंशाह लोग कहते कौन सा मदीना? जहां बाबा हुसैन होते थे, जहां चाचा अब्बास होते थे, जहां मेरा अकबर होता था। तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या? ये कहकर जहां भी जाना शाम छोड़। और सजाद ने सुन, तूने मेरे बाबा से बैत मांगी, हमने की नहीं। जब हमने बैत की नहीं तू हमारी कैदे क्यों आजाद करता है? मुसाहिब की दुनिया में पहली बार रवायत कानों से टकराए तो मातम कर देना। तो सब कहने लगा क्यों कैदी आजाद कर रहा है मेरे इमाम? ये मलाउन दे के कहने लगा वो जिसे चंद दिन पहले दफना के आया ना, उसके रोने की आवाज मुझे सोने नहीं देता। मैं तो समझा था कि तू सकीना को दफनाया है। मैं आधी आधी रात को उठता हूँ, कभी मेरे महल के उस कोने पे, कभी दरबार के उस कोने पे, रो रो के कभी खोल दे कड़िया। और मेरा सज्जाद बीमार है। ये मलाम दे के कहना मुझे तेरी बहन की चीखें सोने नहीं देती। मुझे डर है कहीं अज़ाब ना आए। तू शाम छोड़ दे। मौला सज्जाद लोग कहते ना, फैसला मैंने नहीं करना, फैसला वो करेगी जो जिंदान में बैठे। इसे का तू इमाम नहीं। मौला सज्जाद देख कहते मैं बेटा हो के वारिस नहीं हूं, बहन हो के वारिस, क्योंकि वो शरीकत और हुसैन है। ये सफर भाई और बहन ने मिलकर शुरू किया, फैसला भी बहन करेगी। मौला सज्जाद जिंदान पे आए, रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नवाजी, मां के पांव के तलवों पे हाथ रखना, अम्मा यजीद कहते आजाद कर रहा है। सईदे से सर उठाकर इससे पूछ शाम की औरतें थक गई? इससे पूछ कर शाम में पत्थर खत्म हो गए? बड़ा रोगे अगर मुसाहिब आखिरी दो जुमले सुने, क्यों कहते आजाद कर रहा है? मौला सज्जाद देख के कहते, वो कहता मासूमा के रोने की आवाज है, उसे सोने नहीं देती। बीबी ने कहा सज्जाद मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, तू भी शर्तें मनवा ताकि मौरख लिखे हम फातिह बन के उठे। वरना मौरख लिखेगा इसने रहम से उठाया। शर्तें हम रखेंगे कैद आजाद करवाने की। हमेशा आज तक वो होता है जो आजाद करता है वो शर्त रखता है। बीबी ने शर्तें हम रखेंगे। मौला सज्जाद को बीबी ने शर्तें बताई। सज्जाद जिंदान से दरवाजे में आए, दरबार में आके कहते मलाउन मेरी माँ की शर्तें। इसका शर्तें बताओ। मौला सज्जाद के बाद पहली शर्त शोहदा के सर वापस चाहिए। ये कहता मैं देता हूं। मौला सज्जाद के बाद दूसरी शर्त
شام ایک مکان خالی کروا کے دے. یہ کہتا تم نے رہنا نہیں تو کرنا کیا ہے. مولا سجاد کہتے میری ماں کہتی ہے پورا سال گزر گیا میں بھائیوں کو رو نہ سکا. ایک مکان خالی کروا میں نے غریب کی مجلس کروانی ہے. یہ جو آج گھر گھر میں مدرسے ہیں یہ حسین کی بہن کی سنت ہے. بی بی رو کے کہتی میں نے بھائی کی مجلس کروانی ہے. تو شام کی عورتوں کو اکٹھا کر. جا کے میں شام کی عورتوں کو کہوں جب میں بازار شام میں آئی تھی رش زیادہ تھا تمہارے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ لگ رہے تھے. میں زینب شام چھوڑ کے جا رہی ہوں. اگر کسی کے دل میں پتھر مارنے کی حسرت باقی رہ گئی ہو علی کی بیٹی ابھی شام میں بیٹھی اس سے اگلی شرط مولا نے فرمایا 3 اونٹ دے. آقا زادی آپ کا رونا قبول کرے. تروینجا لے کے آیا تھا 3 مانگ رہا تھا. جزلم کا بیٹا بشیر بہاری دے. اس نے کہا مان لی ساری شرطیں. اگلی شرط میں غیر سید امتیوں میں خود ڈر رہا ہوں میں کیسے پڑھوں. صدا سے معافی مانگنے کے لیے اگلی سطر اگلی شرط پڑھنے سے پہلے سجاد زمین پہ بیٹھ گئے. سجاد کا سر گھٹنوں پہ آ گیا چیخے مار کے رویا حسین کا صابر بیٹا. یہ ملوم دے کے کہنے لگا حسین کا بیٹا میں نے تیری ساری شرطیں مان لی اب کیوں رو رہا ہے. سجاد رو کہتے ایک شرط اور رہ گئی ہے. کہنے لگا وہ بھی بتا میں وہ بھی پوری کرتا ہوں. سجاد نے اپنی مٹھیوں کو پھٹ کیا پوری طاقت اکٹھی کر کے کہتا میری ماں کی چادر میری ماں کی چادر مجھے واپس کر. خیموں کا لوٹا ہوا مال مجھے واپس کر. یہ ملوم دے 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ جس کے ہاتھ جو تھا وہ لے کے چلا گیا. مجھے بتا چادر کیا کرے گا. سجاد رو کے کہنے میں شام سے سیدھا کربلا جاؤں گا. ماں کی چادر عباس کی قبر پہ رکھوں گا. راکہ وہ اٹھ راضی جس چادر کا تو نگران تھا میں وہ چادر شام سے حوصلہ میں وہ چادر لے آیا. لوٹا ہوا مال 3 اونٹ لے کے 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے. سال کے بعد علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. اگلا جملہ میرا بدن کانپ رہا ہے میں پڑھ نہیں سکتا اشارہ دینے لگا ہوں. جہاں سے گزر رہی تھی نیچے سے زمین سرخ ہو رہی تھی. ماتمیوں کے ماتم کے لیے اگلے جملے پڑھنے لگا ہوں. جو کربلا جاتے ہو جو شام جاتے ہو جو حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہوئے جملے تم سننا. 3 اونٹ دروازے پہ کھڑے. علی کی بیٹی اونٹوں کے قریب آئی. سجاد جی اماں. سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں. اماں واپس مدینے. میرے لوگ دن ہاں سجاد میں نے نہ پہلے کربلا جانا ہے نہ پہلے مدینے جانا ہے. سجاد مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی. سجاد میں بیٹا